have achieved. But more importantly, let us look ahead with optimism and determination, knowing that together we can continue to make a difference in the lives of those we serve. Throughout the evening, we will be treated to be inspiring performances, inspiring speeches, and heartfelt stories that embody the spirit of YWCA. So, sit back, relax, and prepare to be inspired as we celebrate the past, present, and future of this remarkable organization. We have our dignitaries here. Annual extravaganza is graced by the presence of our chief guest, Dr. Jose Joseph, retired principal, Government Medical College, Kottayam. So, welcome. Also welcoming our dearest president, Dr. Kuku Matai, secretaries Mrs. Philomena Baby and Mrs. Minimal Sebastian, and Father Prince John Kalbarkal, our constant ally and support. I also see here YMCA President Mr. Rajesh Sohia. So all are welcome. Without further ado, let's kick off our annual day celebrations with enthusiasm, energy, and a whole lot of YWCA pride. Now, let me welcome Ms. Joshua Paulos to the podium for a reading from the Bible. Let's open our hearts to the sacred words that have guided generations. In this moment of reverence, let the pages of the Bible become the gateway to enlighten, offering us inspiration, comfort, and a pathway to divine understanding. I request all to be seated during the reading. Ma'am, please. സകല ഭൂവാസികളായവരുടെ യഹോവയെ ആർക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കുകയും സംഗീതത്തോടെ അവരുടെ സന്നിധിയിൽ വരികയും യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നറിയുകയും അവൻ നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി നാം അവരുള്ളവർ ആവുന്നു. അവരുടെ ജലവും അവൻ മേയിക്കുന്ന ആളുകളും തന്നെ അവന്റെ വാതിലുകളിൽ സ്തോത്രത്തോടും അവന്റെ പ്രകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും കൂടി ഒഴുകുകയും അവന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുകയും യഹോവ നല്ലവനല്ലോ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് അവന്റെ വിശ്വസ്തത തലമുറയായിരിക്കുന്നു. Thank you, Sister Ma'am. As we begin our annual day celebrations, let us take a moment to center ourselves in reflection and gratitude. We welcome Mrs. Agnes John to guide us in prayer. Let's offer this prayer with open hearts and minds, trusting in our infinite wisdom and love. We request everyone to remain standing for the prayer. Ma'am, please. നമുക്കൊരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്തുതി. സ്നേഹസ്വരൂപനായ നല്ല തമ്പുരാനെ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനെയും ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. 2-3 പേർ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നിടത്ത് അങ്ങ് സന്നിഹിതനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു വന്ന് ഇവിടുത്തെ യോഗ പരിപാടികളെയും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിനെയും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി, കർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. നിത്യപിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ എന്നേക്കും ആമേൻ. First, let's welcome our dear President, Dr. Kuku Matai, to the stage. Ma'am, please join us on the stage. Let's welcome Ma'am with a flower. Please give a round of applause for our dear President, our efficient President. Now I welcome our Honorary Secretary, Mrs. Philomena Baby. Ma'am, please join. Our Recording Secretary, Mrs. Minimal Sebastian. Ma'am, please. Please give a round of applause for the secretaries as well. Now let's all stand and welcome our chief guest, Dr. Jose Joseph, to the stage. Sir will be escorted by our Vice President, Mrs. Gigi Rajan. So please. Thank you. Requesting everyone to be seated. Kuku ma'am, we are deeply grateful for your leadership and tireless efforts in guiding us towards our shared goals.
Today, as we gather to celebrate another year of achievements and milestones, we are reminded of the incredible journey we have undertaken together, guided by your wisdom, vision, and compassion. It's now my great honor to welcome to the stage our esteemed President, Dr. Kuku Mathai. Please join me in extending a warm welcome to our dear President, Dr. Kuku Mathai, as we eagerly wait for her words of inspiration and encouragement. Reverend Prince John Achan, YWCA's guide and mentor for the last 25 years, our dedicated secretaries, Mrs. Philomena Bailey and Mrs. Minnie Sebastian, guests, family members, and my dearest YWCA friends. Days and months have slipped by so fast. It seems like only yesterday that I was standing before you and welcoming you at the first meeting of our YWCA in August 2023. The last 9 months have been quite hectic, but since we combined our official duties with a lot of fun and camaraderie, it was purely an enjoyable experience. Life has taught me that I am not always in control. The months that have passed have shown me that life is full of experiences, lessons, pains and heartbreaks. But more importantly, it has shown me love, beauty, possibility and new beginnings. I have learned to embrace it all just because of the love and strength each of you have imparted to me in every single thing we have planned or done. I do not want to take any credit for what our Almighty God and all of you have done through me and the core team of our YWCA. Our Secretary Minnie has prepared a detailed PowerPoint presentation of all our activities, so I will not dwell on it at all. Let me go on to my duty. First of all, I welcome Dr. Jose Joseph, Principal, Anasa Medical College and former Principal of Kottayam Medical College and Head of the Department of Social and Preventive Medicine. He is my childhood buddy and the 5.5 years of our medical college days are so nostalgic and wonderful to us still. He is still the same simple and humble friend that I have known since the last 46 years. God of course had different plans for both of us. ഈ ചെറിയ ടൗണിൽ ഒരു ചെറിയ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം അൽമ മാറ്ററിൽ സ്വന്തം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ദൈവം ജോസിനെ നിയോഗിച്ചു. The minute I asked him to be the chief guest, he accepted so gracefully. As President of the YWCA Muattumuzha, it is my pleasure and privilege to welcome you to our gathering house. Prince Achan, a guide, a companion and a friend of our YWCA for the past 25 years. Achan ഈ കോർണറിൽ ഈ മ്യൂസിക്കൽ പാരാഫെർനേലിയയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് is a familiar sight to each of us and it's almost second nature to us. Always ready to lend a hand to any of our cultural programs including our skits, dance items and of course the director of our choir. On behalf of the YWCA of Muattumuzha, I welcome you Achan to this evening's program. I have always said this and I will continue to say it. Our secretaries, Philo Chechi and Minnie, have been my pillars and my rock. I would have been a zero without them. And if at times I have acted like a hero, it is only because of their support. With great love, I welcome both of you to our annual day celebration. It is so delightful to see so many of you here today as guests, family members and our own YWCA members. In spite of the bad weather, I am amazed to see that so many people have managed to come, getting over the traffic hurdles. It's really amazing to see how much interest and enthusiasm our YWCA members have for this organization. From my heart, my dear ones, I extend a hearty welcome to each of you. Let me conclude by declaring that whatever success our team has had these last months is only because of the unseen hand of our Lord, the unheard voice of Him, and the unending strength He has provided to lead this organization. Thank you. Before I conclude this message, I am indeed very privileged to give off a few mementos
to a few of our members who have really made a difference in our lives. I know that all of you deserve a memento because all of you have been so supportive of all our activities, but of course that is not possible. So I call upon our program committee chairperson Mary P. Jacob to come on stage. Mary has been the cornerstone of all the programs of our YWCA. From Onam onwards, she has taken charge of all programs that I really didn't have to call anybody. She used to make a list of people who would sing, people who would dance, people who would act, and that was the end for me. She used to call them day in and day out. Sometimes I've seen her come for practices. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും വന്ന ദിവസമുണ്ട്. അപ്പം Mary, it's a great honor for us and a great privilege for our YWCA to honor you, and I request our chief guest, Dr. Jose, to give our Mary this memento. Second memento goes to somebody who is so quiet and unassuming. She will be hiding somewhere, I'm sure today. She is our food committee chairperson. I cannot imagine a meeting when I've seen her in the crowd. She's always in the kitchen. ഞങ്ങൾ ഈയിടെ ഒരു സെയിൽ നടത്തി. അപ്പോൾ ആ സെയിലിൻ്റെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ എനിക്ക് മിനി ഇങ്ങനെ വേർത്ത് കുളിച്ചൊരു ടവലും ഇട്ടുകൊണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, 5 പേരാണോ 10 പേരാണോ 20 പേരാണോ 50 പേരാണോ 100 പേരാണോ, Mini is always ready for us. So to honor our program committee chairperson, Mrs. Minimol Raju, I want to just please people. Our last memento, I'm really sad to say, goes to a person who is not here. She has been held up in Delhi airport after a trip to Ladakh. But I'm sure all of you will agree with me that she has breathed new life into our YWCA with her vibrance and her enthusiasm and her vigor. None other than Dr. Tamanna Shenoy. As you all know, she has taken charge like a bull. She's running about, doing this thing, that thing. Even all these balloons here, she has remotely controlled this from Delhi. Such is her enthusiasm for the YWCA. It's indeed really sad that she's not here to receive this memento. But on behalf of Dr. Tamanna, I ask Hema to please come and receive this. Thank you all so much. Thank you. On our journey of the past year, we are pleased to present the annual report for the year 2023-24, highlighting our achievements, milestones, and unwavering dedication of our community. But also sets the foundation for an even brighter future. Please join me in welcoming Ms. Mini Sebastian, Recording Secretary, who will walk us through the key highlights. Honorable President Dr. Kuku, today's chief guest Dr. Joseph, General Secretary Mrs. Philomena, and my dear friends and other guests. Good evening. I am very happy and proud to present before you the annual report of Matupida YWCA for the year 2023-24. A new governing year started with the installation of a new board of management 23-24. We conducted election and the installation of new office bearers on 16th August 2023. We also conducted annual general body meeting on the same day. The office bearers of the year 2023-24, President Dr. Kukumatai, Vice President Mrs. C.T. Rajan, Treasurer Mrs. Sheila Daniel, Recording Secretary Mrs. Mini Sebastian, Assistant Treasurer Mrs. Sapna Rajesh, Nominating Committee Chairperson Mrs. Jancy Varghese. 10 board members were also elected. The board nominated Mrs. Philomena Bailey as General Secretary. In our first board meeting, different committees were formed and conveners were also selected. The membership renewal for the year 2023-24
2024 was completed with 88 members, 6 youth members and 9 associate members. Our usual programs: first Wednesday, Padal Week; second Wednesday, special programs; third Wednesday, religious programs; fourth Wednesday, board meetings. Last year, we conducted 10 board meetings. National news. Southwest Regional Conference was conducted at Alappuzha on November 11 and 12. President Dr. Kukku, Recording Secretary Mimi Sebastian, Program Committee Convener Mary P. Jacob, and youth member Helen Mary Sebastian participated. We performed a Manjipa and it was well appreciated. Next, charity. Donated rupees 20,000 to a newborn baby for kidney surgery. Gave rupees 20,000 for a patient in Nisha for medical assistance. Then next project and activities. First of all, our continuing projects. Padal Week. On the first Wednesday of the month, we brought about 15 poor-aged mothers from the nearby colony to the YWCA hall. We entertained them and gave a small financial assistance and sent them back home after serving delicious lunch. We celebrate Onam and Christmas along with them. Number 2, Counseling Center, Pradiksha. A trained counselor, Mrs. Didi Johnson, our own member, gave free personal counseling to women and children at our counseling center. She is handling domestic cases also. The sub-themes for National Convention are strengthening communities, youth empowerment, and nurturing the nature. Our projects under each sub-theme. Number 1, strengthening communities. The following are our projects. First of all, palliative care. We attended a get-together of palliative care group conducted by municipality at Municipal Park on 15th October. Second project, a class on social justice for women by Advocate Wisdom Chenor in connection with Social Justice Day on 7th February. Next, we honor Asha workers on Women's Day by Next category, building youth. Conducted a girl empowerment program, Never Me, by Mrs. Moyama Kokar at St. Augustine Services, Mathuda, in connection with World Girl Child Day on 10th November. Honorable MLA Sri Matthew Kodalnadi inaugurated the function. Second project, we also conducted one more class by Moyama Kokar at SNDP HSS Mathuda on 24th January 2024. Number 3, as per direction from National, we celebrated Week Without Violence. We conducted an awareness classes Government UP School, Maradi by Sri Civil Mohan, CPO, Mathuda on 18th October. Third category, nurturing nature. First project, cleaning and waste management. In connection with the Gandhi Jayanti, we cleaned both sides of the road in front of YWCA building on October 2nd. Second project, we planted saplings at Watershiri Mount Dionysius Home for Blind and Aged, Madavur, in connection with World Earth Day, April 24th. Then, religious meetings. We conduct religious meetings on every third week of each month. Includes Bible class by Mrs. Didi Johnson and Bible quiz competition. International Prayer Week was celebrated on 15th November 2023 in collaboration with the YMCA. Blessing message was given by Reverend Father George Mandota. YMCA President Sri Rajesh Matthew participated the gathering. On the 11th month March, we conducted a one-day retreat. Next, celebrations. September 6th, Onam. We celebrated Onam with various programs. We conducted Mega Tilvariya, Kayutikali, Vilikali, Onakali, Folk Song and Grand Dance Sabya.
we were also blessed with the presence of Mami. November 1st, Kerala Kerala. We presented a Sangeeta Shilpa, a collection of Malayalam poems and also a quiz program. November 17, Christmas. Reverend Father Anthony Kundamula, Principal, memorizes Moantilla, gave Christmas message. Under the guidance of Father Prince John, our YWCA choir sang melodious Christmas songs, dances, skits, and various programs were performed, and delicious dinner was also served. January 3rd, celebrated New Year and Republic Day. Our youth member, Minuri Francis, conducted a quiz based on general topics. February 14, Valentine's Day, the most colorful program organized by our youngsters and youth members. Dress code, hall, decoration, snacks, gifts, all were in red color. We conducted love letter competition, Cupid partner ramp work, duet love songs and games. March 8, Women's Day. We performed women empowerment dance. Also conducted a panel talk discussion on problems faced by ASHA workers. Expert panel included Dr. Binoy Mathai, physician, Dr. Kuku Mathai, dermatologist, Dr. Tamina Shenoy, gynecologist, Dr. Ron Sebastian, dentist, Mrs. Gigi Johnson, psychologist. They cleared the doubts of the audience. April 24, World YWCA celebration. Mrs. Joyce Mary Anthony, Municipal Councillor, was the chief guest. Our senior member, Srimati Geeta Marcos, and youth member, Emily Francis, gave messages. May 1st, Labor Day. Honor 3 persons for giving selfless service to YWCA. Girish, Lakshmi, and Bhavani. Srimati Nancy Pardees, our member, gave Labor Day message. Next, fundraising program, Summer Sale. A sale was organized in YWCA Hall on May 4th, and it was a grand success. There were 13 stalls, including YWCA kitchen stall. We had planned to do charity with the fund. We also received personal contributions to do charity. Next, fitness program, Zumba practice. Srimati Divya Marshall of Bodhidharma talked us about the importance of and benefits of Zumba. She also gave a demonstration class. Next, yoga. Srimati Mary P. Jacob, our member, gave a demonstration class on acupressure, a form of yoga. Vaidiva. We formed a Vaidiva club at Government UPS Maradi with 68 members. Our youth member Meenu and Helen took an awareness class on career guidance. One-day trip. We conducted a one-day trip to Bhagavan on November 22nd, 2023. We started early in the morning. 46 members participated and all enjoyed the beauty of nature at Bhagavan. We visited many beautiful places at Bhagavan. Friends, on behalf of President and Board of Management, I take this opportunity to thank all members of YWCA for the all-purpose support and cooperation. I thank Almighty for strengthening us to do our duty efficiently. Thank you all. ബഹുമാനപ്പെട്ട YWCA പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കുക്കു മത്തായി, ഇന്നത്തെ അതിഥി ഡോക്ടർ ജോസ് ജോസഫ്, മറ്റ് YWCA ഒഫീഷ്യൽസ്, YWCA മെമ്പേഴ്സ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഡിയർ ഗസ്റ്റ്, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ജോസ് ജോസഫിനെ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ജോസ് ജോസഫ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MBBS-ഉം MD-യും പാസ്സായി. 1978 മുതൽ 83 വരെ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചുറുചുറുക്കുള്ള നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കുക്കു മത്തായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് കുക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ലാൽ ജോസിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് സിനിമയാണ്. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം CMS കോളേജ് കോട്ടയമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ പശ്ചാത്തലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരുന്നു. അവർ കോട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ടു. അവിടുന്ന് അവർ രണ്ട് വഴിക്ക് പിരിഞ്ഞു. ഡോക്ടർ MD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. കുക്കു എവിടുന്നാണ് MD എടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നീട് 33 വർഷത്തെ ദീർഘകാലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. 2016 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള 4 വർഷം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായി സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം 2020 മുതൽ നമ്മുടെ തൊട്ടയലോകത്തേക്ക് എത്തിയ ഡോക്ടർ അൽ-അസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൊടുപുഴയിൽ പ്രിൻസിപ്പളായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെനറ്റ് മെമ്പറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നാഷണൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുമുള്ള പല ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെയും റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ആത്മീയ യാത്ര എന്ന TV ചാനലിൽ പലരും കണ്ടു കാണുന്നത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു. സെക്സ് ആൻഡ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് രഞ്ജിനി മേനോനാണ്. രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് അല്ലാട്ടോ, രഞ്ജിനി മേനോൻ. അപ്പോൾ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു 72 എപ്പിസോഡുകൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായി. വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. പലരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം പ്രീ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് ടീമിലെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ കൂടിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോക്ടർ കൂടിയാണ്. ഇനി ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി മിസ്സസ് ജെൻസി ജോസ് ആണ്. ജെൻസി ജോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു ചിരി വിരിയുന്നുണ്ട്. ആള് പുറകിലിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മിസ്സസ് നീന ജോബ്. നീന ജോബിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയാണ് മിസ്സസ് ജെൻസി ജോസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എത്താത്തതെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈബ്രസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനും കൂടെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഇവർക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത്. ട്രീസ ജെൻസി ജോസ് ലിബിൻ ബാബു ജോർജിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ദുബായിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് 2 കുട്ടികൾ, ജോൺ ആൻഡ് ജോസ്. രണ്ടാമത്തെ മകൾ മരിയ ജെൻസി ജോസ് ദീപു മാത്യു അലക്സിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 2 പേരക്കുട്ടികൾ, സാര ആൻഡ് എമ്മ. വളരെ ആദരവോടെ അതിലേറെ സ്നേഹത്തോടെ ഡോക്ടർ ജോസിനെ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. It's my privilege to welcome our distinguished chief guest, Dr. Jose Joseph, retired principal, Government Medical College, Kottayam, to the stage. We are eager to hear their inspiring words and gain from his wealth of experience. Please join me in extending a heartfelt welcome to Dr. Jose Joseph for his address. ഇനിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞതൊരു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മെസ്സേജ് പറയണമെന്ന്. ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെറുതെ ബി ഹാപ്പി ഫോർ ദിസ് മൂമെന്റ്. ദിസ് മൂമെന്റ് ഈസ് യുവർ ലൈഫ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഈ മെയ് 18-ാം തീയതി 2004 ഈ YWCA ഹാളിലിരിക്കുന്ന ഈ സമയമാണ് ദ ഹാപ്പി മൂമെന്റ് അല്ലേ? എനിക്ക് 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഒന്ന്, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഡേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം, എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഏതാ? ലോകം പറ MBBS. അപ്പോൾ ആ 5.5 വർഷം ഒരുമിച്ച് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വളരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ കഴിഞ്ഞ കുക്കു പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം. മൂന്നാമത്തെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് നീന. ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്, ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടാണ്. നീനയും ലോക്കലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒത്തിരി സന്തോഷം അവരെയും കൂടെ പങ്കെടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹാപ്പി ഫോർ ദിസ് മൂമെന്റ് അല്ലേ? നമ്മളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ലത് പറയുന്ന ഒറ്റ സമയമാണ് എപ്പോഴെന്നറിയോ? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു മരിച്ചു കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത അച്ഛനൊക്കെ വന്ന് കാച്ചുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഒരു ചേട്ടൻ മരിച്ചു. വികാരി അച്ഛൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. അവിടെ മാങ്ങാനം പള്ളിയിൽ പോയി ഒരു കൊച്ചച്ഛനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത്. അച്ഛനൊരു ഒറ്റ പ്രസംഗമാണ്, ചരമപ്രസംഗം. അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസാണ്, ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
ആദ്യം വന്നാൽ കണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരുന്നു. ഈ കിടക്കുന്ന ചേട്ടനെ ഈ നാട്ടിലെ യുവജനങ്ങളെല്ലാം മാതൃകയാക്കണം. അപ്പോഴാണ് ചേച്ചി ചേർത്തി എട്ടി വരിഞ്ഞ് നോക്കി ഇതാരാ കിടക്കുന്നതെന്ന്. 3 ഭാര്യമാരുള്ള പാർട്ടിയാണ്. നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം എന്താക്കണം? അപ്പം നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് നല്ല പറയത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. എപ്പോൾ പറയിപ്പിക്കണം? ഇല്ല. 2-3 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം, അധികം സമയമില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. നമുക്കൊക്കെ നന്നാവണമെന്നുണ്ടല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സാപ്പിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജാണ്, ഞാൻ നന്നാകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു, പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നല്ലവരെ ദൈവം നേരത്തെ വിളിക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാനെൻ്റെ തീരുമാനം മാറ്റി. നന്നാവണമെങ്കിൽ ആരും വിചാരിക്കണം. എന്തെല്ലാം പരാതിയല്ലേ ഓരോരുത്തർ, കാരണം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. സമയങ്ങളല്ല. 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുക. മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 70യോ? അയ്യോ, ഓരോ ജീവിക്കും ആയുസ്സുണ്ട് കേട്ടോ. ശാസ്ത്രം പറയും ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നാൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ വളരും, അതാണ് ആയുസ്. ഈ 70 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആയുർദൈർഘ്യമാണ് കേട്ടോ, ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി. മറ്റത് ലൈഫ് സ്പാനാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് 100 വർഷമാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും പോകാം ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. ഞാനിവിടെ MBBS പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊതുകിൻ്റെ ആയുസ് എത്രയാണ് വൈവായിക്ക്. അതിന് ഉത്തരം കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. തല്ലി കൊല്ലുന്നവരെ ഞാൻ ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുത്തു. കാരണം 20 കൊല്ലമൊന്നും തരം പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുക കേട്ടോ. 5 ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. ഓ, ഇതായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് ഞാൻ +2 തുടങ്ങിയതാണ്. ഈയിടെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അമ്മ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഡോക്ടറെ അതാണ് +2 തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ LKG ചെന്നാലും ഇതേ കേൾക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ടീച്ചർ പറയായിരുന്നു LKG പഠിക്കുന്ന കിരൺ എന്നാ പ്രായമുണ്ട്? 3.5 വയസ്സ് 4 വയസ്സ്. LKG പഠിക്കുന്ന കിരൺ അവരുടെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലെ ഡാലിയായോട് പറഞ്ഞു ഡാഷ് 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 ഫിൽ അപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ്. എന്തുവാ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഡാലിയയുടെ മറുപടിയായിരുന്നു ഭയങ്കരം. ഒളിച്ചോടാനൊന്നും ഞാനില്ല. 3.5 വയസ്സിലെ കടക്കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ. സ്നേഹം അല്ലേ? വേണോ വേണ്ടയോ? വേണോ? കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന അപൂർവ ചില സാധനങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ആരെ ആദ്യം സ്നേഹിക്കണം? ദൈവത്തെയോ? നമ്മളെ തന്നെ കേട്ടോ. വേണോ? എന്തെല്ലാം പരാതിയല്ലേ? ഇച്ചിലൂടെ നിറമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഈടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊച്ചിനെ പാലിനകത്ത് കുളിപ്പിക്കുക. ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിയെ ചെന്ന് കാച്ചി ആ കൊച്ചിന് കൊടുക്കും. ഇവിടെ വെളുക്കാൻ വേണ്ടാത്തതെല്ലാം നമ്മൾ വാരി തേക്കുന്നു. വെളുത്ത മതാമ പുറത്ത് വന്ന് വെയിലത്ത് കിടക്കുക. അതിനകത്താണ് ഉണങ്ങാനായിട്ട്. ഈയിടെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചിയുടെ തലമുടി 4-5 പേര് കൂടി തേപ്പൊട്ടി പോലൊരു സാധനം ഇട്ട് വലിക്കുക. എന്നാ ചെയ്യുക? അപ്പുറത്ത് വേറെ ചേച്ചി ഇത് ചുരുട്ടുവോ? നമ്മളോട് സ്നേഹിക്കുക കേട്ടോ. ലവ് യുവേഴ്സെൽഫ് ദെൻ യു ക്യാൻ ലവ് അതേഴ്സ് കേട്ടോ. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ സ്നേഹമില്ലാത്തവരുണ്ടാണ്. സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ. റബ്ബർപ്പന്ത് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ടിട്ടാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. പക്ഷെ റബ്ബർപ്പന്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അങ്ങോട്ടിടുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ലവ് യുവേഴ്സ് കേട്ടോ. രസമല്ലേ? എന്നാ പ്രായം കാണും? അറൗണ്ട് 80s അല്ലെ? 80s ആണല്ലേ? ഇപ്പോഴും അവരെന്ത് സന്തോഷമായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് നോക്കി. നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ഇത്. അതെ, ഈയിടെ സീനിയർ ഇതേ ചോദ്യം ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഇതേ ചോദ്യം സീനിയർ സിറ്റിസന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി ഒരു ചേട്ടൻ പറ്റുപോയ ചേട്ടൻ പറയാ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ചിരിക്കാം, അത് അയാളുടെ ഭാര്യയല്ല. മത്തായി സാറിന് കത്തി. ലവ് യുവേഴ്സ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് സമയം. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട്, ബഹുമാനിക്കുക. ഇപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു പരാതിയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വളരെ കുറവാണ് പറയുന്നല്ലേ. ഇതെവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാലയം? ഏതാ? എവിടെയാ? വീട്.
അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇന്നത് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കുഴപ്പം? വീട്ടിലാണല്ലേ. ബഹുമാനിക്കില്ല. കൊയ്യ ഞാൻ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ സാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ബഹുമാനം കിട്ടുവേ. ഈ പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ മാർക്ക് കേട്ടോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കാഷ്വാലിറ്റി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് MBBS പാസ്സായ ഒരുത്തരാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചോണ്ടെന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചാൽ അവനോട് ഇരുന്ന് പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുക, ECG ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊണ്ട് റെഡി ചെയ്യില്ല. ഞാൻ കുറേ നേരം അവിടെ വട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. അവസാനം ഞാൻ പിന്നെ സഹിയായിട്ട് തോണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു. പാവം പറയാ എങ്ങാണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്ങാണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുക കേട്ടോ. വേണോ? പറഞ്ഞോ. യെസോർണോ? വേണം. ബഹുമാനത്തിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. കൊടുത്താൽ മലയാളിയിൽ കുറേ പന്നം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടും. അല്ല, കൊടുത്താൽ കിട്ടും കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. വിശ്വസിക്കും. എവിടെ സ്നേഹമുണ്ടോ അവിടെ, എവിടെ ബഹുമാനമുണ്ടോ അവിടെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ. വേണോ? എന്ത് കിട്ടിയാലും സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ ജീവിയുണ്ട് ലോകത്ത്, പറയാമോ? മനുഷ്യൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എന്നാക്ക വേണം? ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് പറ. ആഹാരം. ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട സാധനം വായു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടായ ഉടനെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം കരഞ്ഞു. ഇവിടെ അമ്മ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ കൊച്ചുണ്ടായ എന്തിനാ കരഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അമ്മ പറയുക, ഡോക്ടറെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ്. ഒറ്റ കരച്ചിൽ. വായു വേണം അല്ലേ. രണ്ടാമത് വെള്ളം. ഞാൻ പുരുഷന്മാർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത് സോഡ. വായു, വെള്ളം, ആഹാരം അല്ലേ. പിന്നെ എന്നൊക്കെ വേണം? പെട്ടെന്ന് പറയാം, സമയം ഉപ്പ് കടയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. പെട്ടെന്ന് പറയാം. വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, മൊബൈൽ ഫോൺ, ബൈക്ക്, ഇന്റർനെറ്റ്, വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ വേണം അല്ലേ. ഇവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ വായു വേണം, ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. വേണം. വെള്ളം, ആഹാരം, വസ്ത്രം വേണം ജീവിക്കാൻ. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഷർട്ട് ഇടാത്ത ഞാൻ നിര്യാതനായി? ലോകത്ത് വസ്തുന്നിരിക്കുന്ന ഒറ്റ ജീവിയുള്ള അല്ല മനുഷ്യൻ. വെറുതെ വഴിയിൽ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോഴിയെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളതും കൂടെ ഊരിയിട്ടാണ്. ബേസിക് നീഡ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് കൂടുന്ന പറയുന്നു. എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഉടനെ പോയി ചത്തുകളെ കേട്ടോ. എന്നാൽ നല്ല ചില മനുഷ്യരുണ്ട്. ഞാൻ ഈയിടെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. പുള്ളി ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയതാണ്. കുമാരൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത്. പുള്ളി ചോറും കറിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ട്രെയിനല്ലേ എപ്പോൾ വരുമെന്ന്. പാവത്തിന് പറ്റുമല്ലേ, കുടയെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ചാറ്റമഴ പെയ്തുകൊണ്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു പോകുന്നു. കാരണം മഴ നനഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് കേട്ടോ. ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ 2 മക്കളുണ്ട്. ആരൊക്കെയാക്കണം? പറ, പെട്ടെന്ന് പറ. 2 മക്കളുണ്ട്. ലോകത്താകെ 2 ജോലിയല്ലേ ഉള്ളു. ഏതൊക്കെയാ പറ? ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും ഒരു പണിയില്ല കേട്ടോ. LKG ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ട് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ചേർക്കും. ഈയിടെ LKG അഡ്മിഷന് കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അമ്മ ചെന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ കൊച്ചിന് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുവാണ്. കൊച്ചിനോട് ആദ്യത്തെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, വോയിസ് യുവർ ഫാദർ എന്ന്. കൊച്ചിൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി. കൊച്ചറിയാമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അമ്മയെ നോക്കി. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയത്തില്ല, അവനെ ഞങ്ങൾ മെഡിസിൻ വിടാൻ വേണ്ടി വളർത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം. ഓപ്ഷൻസ് വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത്. രാവിലെ അമ്മ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കും, മോനെ കാപ്പിക്ക് എന്തുണ്ടാക്കണം? A ദോശ, B ഇഡലി, C ഇടിയപ്പം, D പാലപ്പം. കൊച്ചവനെ നിൽക്കുകയും അമ്മയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വളർത്തുന്ന കുട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വോയിസ് യുവർ ഫാദർ എന്നുള്ളതിന് ഓപ്ഷൻ. അച്ഛൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു, A ജോസഫ്, B മാത്യു, C തോമസ്. അച്ഛനൊരു തമാശ കാണിച്ച് അവസാനത്തെ D ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ് എന്നുണ്ട്. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മയൊരു ക്ലൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ് വരികയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും മിക്കവാറും ഏത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണും. ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക കേട്ടോ. എത്ര ബെഡ്റൂമുള്ള വീട് വേണം? എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും
കുഴപ്പമില്ല. 2 പേരുണ്ട്, 5 ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ. ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നിലാണ്, ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇത് വളരെ YWCയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അല്ലേ, സോഷ്യൽ വേണോ, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത വേണോ? ഓ പറ, എന്നെ മിണ്ടാത്ത സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോലെയാണ് കേട്ടോ. സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാമോ? ഇല്ലേ? യുവർ മണി ഈസ് മൈ മണി, മൈ മണി ഈസ് മൈ മണി. അറിയത്തില്ലേ? ഡെഫിനിഷൻ അതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരു സമൂഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ പേരില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ തകഴി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തകഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലമാണോ ആളാണോ? നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആളാണ്. തകഴി, വയലാർ, നെടുമുടി, കായംകുളം, സോളാർ, പണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനായിരുന്നു. ഒരു പ്രദേശം നന്നാണെങ്കിലും, ഒരു സമൂഹം നന്നാണെങ്കിലും, ഒരു കുടുംബം നന്നാണെങ്കിലും എത്ര പേര് നന്നാണോ? സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. വേണോ? സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യണോ? എന്തെല്ലാം ബോർഡുകളാണ് വന്ന് വഴിയിലൊക്കെ കാണുന്നല്ലേ? മാലിന്യം വലിച്ചെറിയരുത്, അത് പതിയെ കൊണ്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യാവുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. വലിച്ചെറിയരുത് കേട്ടോ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുമ്പ് അറിയാം, ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഈ വിൻഡോസിനൊന്നും അഴിയില്ലായിരുന്നു, ഓപ്പണായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതിനെ മുറുക്കി തുപ്പുക, ഭക്ഷണങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുക, ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ഡെർമറ്റോളജിയുടെ പ്രൊഫസറുടെ തലേ കപ്പം ചെന്ന് വീഴുന്നത്, കക്ക വീഴുന്നത്. ഉടനെ സാറ് സൂപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് പരാതിയാക്കി എന്ന് നെറ്റിടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ മെഷിട്ട് ആൾ തുപ്പായിരിക്കും. മെഷിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പേഷ്യൻസ് എല്ലാം കൊണ്ട് പരാതിയായിട്ട് ചെന്നിരിക്കുകയാണ്, സാറേ ആ മെഷിട്ട കാരണം ഇപ്പം ഉന്നം പിടിച്ച് തുപ്പണമെന്ന്. കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്തൂടെ പോകണേ. അതുകൊണ്ട് മറ്റേ ചുമ്മാ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ. സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര തിയറികളൊക്കെ പറയും അല്ലേ, പക്ഷേ പലപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും മഴയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എന്തൊരു ഇതായിരുന്നു, മഴയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പറയുന്നത് ചേച്ചി പറയാം, നശിച്ച മഴയിൽ നശിച്ച മഴ. ഇന്നലെ വരെ വേർത്ത് കുളിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഒരു മഴ ഒന്ന് പെയ്യണേ, ഇന്നത്തെ ഒന്ന് പെയ്യുന്നപ്പോൾ നശിച്ച മഴ. സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഒന്നുകൂടെ അവിടെ നെക്സ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് സഹായിക്കണം പറ്റുമല്ലേ? വേണോ? എന്നാ കിട്ടും? ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. നമ്മളെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ, ശുഭാപ്തി. വേണോ വേണ്ടയോ? ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. സംഭവാമി, നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടന്നിരിക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ആരും അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കണ്ട, അത് നടന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ചിലരുടെ കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം വരും. ഇവിടെ ഒരാളുടെ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമായി പോയി. പുള്ളിക്ക് 45 വയസ്സുണ്ട്, ഷുഗറില്ല, പ്രഷറില്ല, കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇപ്പം കിട്ടത്തില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും വെക്കാൻ പറ്റിയ കേസാണ്. ഷുഗറില്ല, പ്രഷറില്ല, കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല, പുകവലിയില്ല, മദ്യപാനമില്ല, പച്ചക്കറി മാത്രമേ, ദിവസം 10 കിലോമീറ്റർ നടക്കും. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, അത്രയ്ക്ക് നല്ല മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ ഇടിവെട്ടി മരിച്ചു. എല്ലാം നോക്കി നടന്ന, പക്ഷെ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ട സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉള്ള സമയത്ത് ഓക്കെ. നമ്മളെ കുട്ടികളോട് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ അല്ലേ? ആണോ? ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അല്ലേ? ടെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? കുറച്ചുണ്ടേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അവോയ്ഡ് ടെൻഷൻ. ഓക്കെ, പോട്ടെ. അറിവ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? മലയാളിക്ക് കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത എത്രയാണ്? ഞാൻ നിർത്തുക, പറയാം. അറൗണ്ട് 95. 95 ഈക്വൽസ് ടു 100 കേട്ടോ. എപ്പോഴും കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും, പക്ഷെ 95 ഭയങ്കര അറിവുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം കേട്ടോ. ഭയങ്കര അറിവാണ് കേട്ടോ. എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഒരു വിഷയമായി. ഗുളികയ്ക്കൊക്കെ അലർജി ഉണ്ടോ?
ഗുളികകൾ കഴിച്ചാൽ ഇതുണ്ടോ, സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊരു അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ മേടിക്കുന്നത് കഴിക്കരുത്, ഗുളിക കഴിക്കുന്നത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പത്തിന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരത്തില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും ഗുളിക സൈഡ് ഉരച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. മലയാളി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര വിവരം കൂടിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുമോ കുറയുമോ? എളുപ്പ കൂടുമോ? കൂടും. ഒരു എക്സാമ്പിളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈയിടെ ഒരു സായിപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുമരകത്ത് വന്നു കേട്ടോ. ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ്, 4 PhD ഉണ്ട്, പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുന്ന വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറാണ്. ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് കുമരകത്ത് വന്നു. താമസിച്ച ഹോട്ടൽ താജിലാണ് താമസിച്ചത്. രാവിലെ സായിപ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ചെന്നു. അവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ എല്ലാം അറിയാം, പോയിട്ടുണ്ടോ? രാജ്യം പോയിട്ടുണ്ടോ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ മെനു ഭയങ്കര മെനു ആണ് കേട്ടോ. റൈസ് വാട്ടർ സൂപ്പ് 1 ഗ്ലാസ് $2, വിത്ത് പെപ്പർ ആൻഡ് സോൾട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ $3 ആവും കേട്ടോ. സ്റ്റീം ബോൾസ് എടുക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ്, സ്റ്റീം ബോൾസ് ഇംഗ്ലീഷ്, കൊഴുക്കോട്ട, സ്റ്റീം കേക്ക് ഉണ്ട്, പുട്ട്, ടപ്പിയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ, കപ്പ വേവിച്ചത്, ബ്ലാക്ക് ഫിഷ് മോളി ഉണ്ട്. മീൻ വറുത്തപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോയി, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ബ്ലാക്ക് ഫിഷ് മോളി കേട്ടോ. സായിപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കി ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി. അവസാനം സായിപ്പ് പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തൊരു കുറ്റി ഇത് പോരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം കേക്ക്. വീട്ടിലൊരു സ്റ്റീം കേക്ക് കൊണ്ട് അതിലോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചു. അതിൽ ആവിയൊക്കെ പറക്കുന്ന സായിപ്പ് ആദ്യം പേടിച്ചു, പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നൊക്കെ ഓർത്തു. പിന്നെ കുറച്ചേരം നോക്കി ഇന്ന് കഴിച്ചില്ല. പിന്നെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ബാലെടുത്ത് എന്തൊക്കെ വരച്ച് നോക്കി. സായിപ്പ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രൊഫസറാണ് കേട്ടോ, ഓർക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എന്നിട്ട് ശരിയായില്ല, ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തോളൊന്നും കുറേ നേരം പണിതു, കഴിച്ചില്ല. 1/4 മണിക്കൂറായിട്ട് സായിപ്പ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല. അവസാനം വെയിറ്റർക്ക് തോന്നി എന്താ പ്രശ്നമുണ്ട്. അവസാനം പോയി മാനേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. മാനേജർ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സായിപ്പിന് ഭയങ്കരമായൊരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി ഈ അരിപ്പൊടിയുടെ ഇടയ്ക്ക് തേങ്ങാപ്പീര വന്നു? പുള്ളി പറഞ്ഞു ഷോബീത മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുക്കള കൊണ്ടുപോയി മെഷീൻ കാണിച്ചു. എന്താ മെഷീൻ അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം പുട്ട് കഴിച്ചു? ഈ സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, ഫിസിക്സ് അധികം കേട്ടോ. ഓക്കെ, യുവർ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഈസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വേണം ജീവിതത്തിൽ കേട്ടോ. എങ്കിലേ മിസ്റ്റേക്കുകളെ തരണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും അറിയിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. വേണോ വേണ്ടയോ? വേണം, പോട്ടെ. അവസാനം സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് അതെന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡൻ്റാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ. ഇവിടെ വരാനും എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒത്തിരി സന്തോഷം. ബുക്കിന് പ്രത്യേകം നന്ദി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ നീന 2 പ്രാവശ്യം ഭാര്യയെ വിളിച്ചു, തിരക്കിലായതുകൊണ്ടാണ് വരാഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ സംഘടനകളല്ലേ, ആദ്യം ദൈവം മനുഷ്യനെ പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. അതുപോലെ ദൈവം YWCAയും YMCAയും അച്ഛനിനി എവിടെയും അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ കോട്ടയത്തെ YMCAയിലും YWCAയിലും പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും കളയാറില്ല. ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഇത്രയും പേരെ ഇല്ലില്ല പരിചയപ്പെട്ടു. ഇത്രയും പേരെ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഓർക്കത്തില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളാരും എന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാ ആശംസകളും തരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു. That was so witty and wise. Thank you, sir, for your inspiring words. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് എല്ലാവരും എണീറ്റു ഉഷാറായിരിക്കുകയാണ്. Sir, I request to receive our memento of love and gratitude. I welcome our dear President, Dr. Kuku Mathai, to give him our moment of gratitude.
give a huge round of applause for sir. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. As we draw the curtains of our formal meeting, I would like to welcome our recording secretary, Ms. Philomena Baby, a peer of support of our gathering to deliver the formal word of thanks. Mr. President, Dr. Mukumandan, our chief guest, Dr. Joseph, recording secretary, Mini Sebastian, our beloved principal, invited guests, and my dear friends. Good evening, everybody. ഇന്ന് നമ്മുടെ മനോഹരമായ ആനുവൽ ഡേയുടെ ദിവസമാണ്. ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളെല്ലാം അതിൻ്റെ സമാപന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ളത് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വെറൈറ്റി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ നന്ദിയുടെ ഏതാനും വാക്കുകൾ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മുക്കുമത്തായാണ്. മൂവാറ്റുപുഴ വൈദ്യുതിയെ ഉത്തരോത്തര പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സദാ സർവദാ സന്നദ്ധയായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ കുക്കു എന്ന് ഇതിനോടകം നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പരിപാടികളും യഥാസമയം നിർവഹിക്കാനും വൈദ്യുതിയെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ഒരേ ചരടിൽ കോർത്തിണക്കി വൈദ്യുതിയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനും കുക്കു അങ്ങേയറ്റം ചാതുര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതേസമയം ഈ ആനുവൽ ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെ പലരെയും ഓരോ കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുവാണ്. ഡോക്ടർ ബിനോയ് മത്തായി ഡോക്ടർ കുക്കുവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മുടെ വൈദ്യുതിക്ക് ഏറെ പലതരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഡോക്ടർ കുക്കുവിനെയും ഡോക്ടർ ബിനോയെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇനി നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോസഫാണ്. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വാക്കുകളുടെ അതിപ്രസരമല്ല, വളരെ അർത്ഥഗംഭീരമായ അതേസമയം ആശയസമ്പുഷ്ടമായ ഒത്തിരിയേറെ അറിവുകൾ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത ഒരു ജീവിതഗന്ധിയായ ഒത്തിരിയേറെ അറിവുകൾ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത നർമ്മരസത്തിലൂടെ നമ്മെ ചിരിക്കാനും ചിന്തിപ്പിക്കാനും സഹായിച്ച ഒരു പ്രസംഗമാണ് സാറിൻ്റേത്. അത് പ്രസംഗം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നടന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാണ്. അതേസമയം ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്. അതുപോലെ പരസ്പര ബഹുമാനം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക, അതുപോലെ ഒപ്റ്റിമിസം. ഞാനത് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രമാത്രം മനസ്സിൽ പിടിച്ചുപോയ വാക്കുകളായി ആശയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് വളരെ നർമ്മരസത്തിൽ നമ്മെ പ്രസംഗിച്ച് നമ്മെ സന്തുഷ്ടരാക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വൈദ്യുതിയുടെ പേരിൽ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അതേ സന്തോഷത്തോടെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സെക്രട്ടറി ദീർഘിക്കാതെ പറയട്ടെ, വിടുപിടിക്കാനുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് സെക്രട്ടറിയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാസമയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പഠിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റാനും ഉള്ള ഒരു ആർജവം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രിൻസസ് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡേയുടെ
നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു വാചകം പറയട്ടെ. യാതൊരുവിധ ഒച്ചപ്പാടുകളുമില്ലാതെ ഏറ്റവും വിനയാന്വിതനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും അതോടൊപ്പം തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രത കാണിക്കുന്നു. ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നു. അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളെ വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികളുടെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മേരി ജേക്കബ്, ഫുഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിനിമോൾ രാജു, ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എട്ടുപേരുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് YWCA ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഈ കോളേജിന്റെ അലങ്കാരം കണ്ടാലറിയാം അതിന്റെ മനോഹാരിത. അത് എന്നും ഒരു ദിവസം മാറ്റമില്ല, എന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു തരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിജി. അതുപോലെ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ആർട്സിന് തന്നെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ചെയ്തത് നമ്മുടെ ദൂരെ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ദൂരത്തായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിൽ തമന്നയാണ്. തമന്നയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ആ കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് YWCA പല മെമ്പേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സദാ ജാഗ്രതരാണ്. നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. വലിയ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും YWCA ഇത്രയും രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനോന്മുഖമാകാൻ പരിശ്രമിച്ച സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് ഓരോരുത്തരുമുണ്ട്. അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം, അവരുടെ മാതൃക അതൊക്കെ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഓരോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ YWCA രണ്ട് യൂത്ത് മെമ്പേഴ്സാണ് മിനി മേരി സെബാസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഹെലൻ മേരി സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരും നെൽസ് ചെയ്ത കുട്ടികളാണ്. YWCA വരും കാലങ്ങളിലെ ഊർജ്ജവും ശക്തിയുമാണ് അവരെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷന്റെ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയത് ഹെലൻ മേരിയാണെന്ന് മിനി എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂട്ടായ പ്രയത്നം നമ്മുടെ ഈ MC നാഷണൽ സെറിമണി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ള കഴിവും അതിനെ പ്രത്യേകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം അവർക്ക് നന്ദിയും സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇന്നത്തെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അതുപോലെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ സെക്ടറുണ്ട്, ഭക്ഷണമുണ്ട്, അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ് സമയം പെട്ടെന്ന് ഹെലൻ സ്റ്റോപ്പ് നമുക്ക് ഒറ്റ മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് പപ്പീസ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കംഫർട്ടബിൾ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുമോ? ഭംഗിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് പട്ടീസിനെ വളർത്തുന്നതാണ്. വീട്ടിൽ 3 ആളുണ്ട്, 3 രാഷണ്ടാണ്. അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ്. വളർന്നത് ഇവരുടെ കൂടെയാണ്. പിന്നെ കുറെ കളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. റിയലി ക്യൂട്ട്, റിയലി നൈസ്. താങ്ക് യു. ഒരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാം. ഈ പേര് പറഞ്ഞില്ല, പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. So, huge round of applause to Sarah.
you so much. Riyakku oru kayide kodukam. First prize goes to Geeta James. Second prize, Veena Jinji. Duet song Veena Jinji and Ashley Joseph. Second prize, Geeta James and Veena Raju. First prize, Philomena Baby. Second prize, Veena Jinji. Second prize, Jancy Ortiz. Story writing. First prize, Geeta James. Second prize, Sheila Isaac. Poem writing. First prize, Lovely Joy. Second prize, Sheila Sabu. Embroidery. First prize, Dr. Annie Udapan. Second prize, Lovely Joy. Memory test. First prize, Sheila Isaac, Swapna Rajesh and Sheila Rajesh. Second prize, Jessie Sunil. Ball in the bucket. First prize, Shyama Gopalakrishnan. Second, Swapna Rajesh. Candle lighting. First prize, Rosie Devasya. Second prize, Mary P. J. Number 8. First prize, Jessie Sunil and Philomena Baby. Jessie Sunil and second prize, Somi Makai. Lemon and spoon race. Lemon and spoon race. First prize, Swapna Rajesh. Second prize, Gigi Rajan. Bible quiz. Special prize awarded to our two young vibrant master of ceremonies, Minu Francis and Helen Mary Pascal. ഒരു വളരെ അൺഇമാജിനബിൾ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിലൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. എന്നോടിപ്പോൾ പറയാൻ ജിൽജി പറയായിരുന്നു, സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് തീരുന്നത് നോക്കും, ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തീരണ്ട, അത്രയ്ക്കും കണ്ണിന് കുളിർമ തരുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻസ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു. അതിപ്പം എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു, ഒരാൾ
പോലും ഇതിന് ശ്രമിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 80% മെമ്പേഴ്സ് ഇന്നത്തെ കാസ്റ്റിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട്സ് YWCA of മൂവാറ്റുപുഴ gives a big thank you to all of you. It's really worth it. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. വിനോയ്ക്ക് അറിയാൻ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ കണ്ണൊക്കെ അടഞ്ഞുപോയി. എന്നാലും സാരമില്ല, എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡിന്നർ റെഡിയാണ്. ഹോട്ട് മുസ്ലിം ബിരിയാണിയാണ് നമുക്കിതുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവരും കഴിക്കണം, ഐസ്ക്രീമും കഴിക്കണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ വിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ. ചാടി ഉത്തരം പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നു. ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചാടി ഉത്തരം പറഞ്ഞ രാജേഷ് മാത്യു, ജോബ് അങ്കിൾ. രാജേഷ് മാത്യു YMCA പ്രസിഡന്റ്, ഞാൻ YWCA പ്രസിഡന്റ്. റിയ വൺ സ്പെഷ്യൽ. സ്മിത, please come forward. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? 2-3 മണിക്കൂടെ ഉണ്ട്. Please come, have dinner, have ice cream and enjoy yourself. Good night. Thank you.